Good morning, students. Today we will be discussing about one more important concept in the chapter state jurisdiction. So far we discussed about the territorial jurisdiction, which is considered as the most traditional and basic method on which a state is going to exercise its jurisdiction. So a state's jurisdiction extends to its territory. Whatever the property, person, events are acts which have been done within a particular territory of a state on which that state is going to exercise its jurisdiction. Traditionally, this is considered as sufficient way of exercising jurisdiction in the earlier days. But with the drastic changes in the technology, as well as the possibility of movement of people from one part to another part of the globe, further increased efficiency in the communication system has made it necessary for a state to exercise its jurisdiction beyond its territorial limits. There are many instances where it may be necessitated for a state to exercise its jurisdiction beyond its territory. But what shall be the basis? If at all some incident has happened, or some person has found, or an event has occurred beyond the territorial limits of a state, can that state still exercise its jurisdiction over that person, over that incident, or over that property? These are few things which are very interesting under public international law. In today's class, we will be discussing about some of the basic principles which are going to be used by the sovereign states under the modern public international law, whereby those states will be allowed to exercise the jurisdiction beyond territorial limits. Let us discuss what are the principles involved and what are the implications of such an exercise of jurisdiction and the basis of conferring such an authority or such freedom by the public international law to do to these different states to exercise their jurisdiction over a person or an incident or an act beyond its territorial limits. So this is what we will be discussing in today's class. So we will be broadly classifying these extraterritorial jurisdictions under three heads. As you can note from the slide, first one is personal basis, that is personal jurisdiction. Second is protective, we call it as protective principle of exercising jurisdiction. Third one, universal principle of exercising jurisdiction of a state. In all these cases, the territory is not the basis for a state to exercise its jurisdiction. It goes much beyond this. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗಳು, ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋದು, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೆಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಬಹಳ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ತನ್ನ ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳೇನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಲಾಯಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮೂರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ಪರ್ಸನಲ್
ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಅವನ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಮೂರನೇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನುಡಿನ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಟೆರಿಟೋರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಪ್ರದೇಶ, ಟೆರಿಟರಿ, ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬಳಸ್ತಿದ್ವು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡರೆನ್ಸ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಎದುರಿಸುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೀಮೆಗಳಿದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೃತ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭನಾಗಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀರೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ನೆಸೆಸಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ extraterritorial jurisdiction by member states of international community and increase in the incidence of transboundary offenses. transboundary ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು. ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಈ ತರದ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ principles. So these are the important three heads under which a state is going to exercise its extraterritorial jurisdiction. Let us find out the first principle or first mode of or the basis of exercising extraterritorial jurisdiction. First one, exercising jurisdiction depends on some quality attaching to the person involved in the case. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದನೋ, ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನೋ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿದೆಯವಲ್ಲ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್
ಎಂಟರ್ ಹಿಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬಳಸಬಹುದು, ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎಂತ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ, ಆ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ಹಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಅವನು ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸು, ಬೇರೆ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್, ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅವನು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The state is going to exercise its jurisdiction over a person who has been extradited to it for an offense which he has committed outside that territory of that state. So this is with respect to personal jurisdiction and its meaning. Now let us discuss or try to understand the principles behind this. And primarily there are two principles for exercise of personal jurisdiction. First one is active nationality principle. Second one is passive nationality ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ, ಅದು ಎರಡು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಎರಡು ಆಧಾರಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ principle, or we also call it as active personality principle. When a state is going to exercise this principle to extend its jurisdiction beyond its territorial limits. Okay, so a state assumes jurisdiction to prosecute an illegal act. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆಧಾರ? ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗರಿಕ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗರಿಕನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ jurisdiction ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಎಸಗಿದ್ರೆ, ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆ ನಾಗರಿಕ ಸೇರಿರ್ತಾನೋ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ.
ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ? ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು? ಇದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ? ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಅವನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರದ ಒಂದು ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಮೀರಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ is going to assume jurisdiction to prosecute an illegal conduct which is committed by its citizen beyond its territory. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶಗಳು. ಯಾವುದು? ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ is going to exercise its extra territorial jurisdiction. Moving, what state is going to do? State is going to pass such legislation. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂತದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ತನ್ನ ನಾಗರಿಕನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Okay, moving further is the passive nationality principle. It is quite reverse to what we discussed so far. Let us see what it is. So, offense was committed outside the territory of a particular state. Look at this. Again, offense was committed outside the territory of a particular state. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ, ಟೆರಿಟರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆ. ಅಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ? ಯಾರು ಅದರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ? ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದರೋಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಅಪರಾಧ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರು? ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು assume its jurisdiction over all such offenses. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತನ್ನ jurisdictionಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. Recently we might have seen what happened the moment it was found that there is an outbreak of pandemic in China. Indian government sent their aircraft
and brought all Indians back. Similarly, we sent also flights to Italy where the students were stranded. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಕ್ಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ, ತನ್ನ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ nationality principle. If the territorial state neglects, ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, there are many instances where the territorial state where the offense has been committed, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರು, where this offense has been committed, that state may neglect. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ಅಪರಾಧನ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಪರಾಧ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಗಣಿಸದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಓಂಟ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಟ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಏನಾರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. that we won't extradite a person whenever he is accused of a political crime. ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್, ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಿಕ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. USA ಅವರ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ USA, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅವ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಕ್ವಿದಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿನ USA ಸೇರಿದ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು it has given a threat saying that wherever we found people from America, we'll target them and we kill them. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, wherever Jews are there, we will kill them. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್? ಸೊ ನನ್ನ USA ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಏನು, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಕ್ವೇದಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಧಿಕಾರ ನನಗಿದೆ ಅಂತ USA ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ passive nationality principle is also going to be used by states to exercise its jurisdiction, but it is not been universally conferred or it has been formally given to states. ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಅವನು ಯಾವ ಭಾರತದ ತನ್ನ ಅವನು ಭೂಮಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is with respect to the passive nationality principle. Next one, jurisdiction according to protective principle. Protective ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು. ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅವರ್ ಸಾವರಿನ್ ರೈಟ್, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈರ್ಡ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಿಲ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೈಸಿಂಗ್ jurisdiction according to protective principle. It denotes the principle of international criminal jurisdiction permits a state to grant extraterritorial effect to its legislation and it criminalizes. ಈ ತತ್ವ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it criminalizes the conduct posing threat to national security or other central and state interest.
ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಳ್ಗೆಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಹೂಡಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This is what is called as protective principle. And sovereign can adopt a statute that criminalizes conduct that occurs outside its borders when the conduct affects the sovereign itself. Sovereign ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಮೀರಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೈಸಿಂಗ್ jurisdiction for conducts beyond its territorial limits. Okay, last one, the basis for this is consequences of such offenses are grave, directed towards the state willing to assume jurisdiction. ಇವು ಬಹಳ ಗ್ರೇವ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಾಂಬ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವು ಕೆಲವು ಸತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ jurisdiction ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಂತವ್ರ ವಿರುದ್ಧ jurisdiction ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ದ jurisdiction of others, or at least should have the capacity to withstand the objections raised by other states. You can exercise your jurisdiction under international law to protect your own security of the state. That is the basis of protective principle of exercising jurisdiction by a state. Next comes the universal principle. Criticism is there against this protective principle because most of the states, they feel they themselves are the judges of this, deciding whether a particular act is aimed at threatening the sovereignty of a state or not. ನಾವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು jurisdiction ನ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ jurisdiction according to universal principle. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೀಲಿ, wherever the offense might have been committed, if at all it is a particular kind of offense which is agreed by the international community, that every state has jurisdiction. Let us discuss how this principle works. Certain offenses are subjects of universal jurisdiction. ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳಿದಾವೆ, ಅವುಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ jurisdiction ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ jurisdiction ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ such offenses come under the jurisdiction of all states and irrespective of the place of committing an offense. ಈ ಅಪರಾಧಗಳು ಯಾವುದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರಲಿ, ಯಾವ ಸೀಮೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಬೇಸಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಆಧಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ which are offenses not against any particular individual or a particular state or a particular territory. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಗಳಿಲ್ಲ, ಈ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. These are the offenses which are against international community. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು. It is an offense against the humanity. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾನವ ಕುಲದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಸಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ತರದ ಅಪರಾಧಗಳಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪೈರಸಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 100ರಿಂದ 107 ಈ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳೇನಿದಾವೆ ಇವು ಈ ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಡಲುಗಳ್ಳತನ. It is considered as a very serious crime which is going to be committed on the high sea or on the aircrafts, so aimed at which is going to have an adverse effect on the entire international community. So piracy, if at all a person is guilty or if at accused of piracy, ಕಡಲುಗಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪವಾದನೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಭಾರತದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಾರ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಸೀಲಾರ ಮಾಡಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಾರ ಮಾಡಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನು ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅವನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೈ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿದಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ jurisdiction to try and punish such person who has been guilty of piracy. ಎರಡನೇದು ವಾರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಿನೆವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If a person violates these conventions regarding wounded soldiers, ಅವು ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿರೋ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ prisoners of war, ಈ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಾರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Explain the state jurisdiction based on personal, protective and universal principles. In today's class, we discussed about 3 concepts, 3 principles. One is basis of exercising extraterritorial jurisdiction based on a personality. ಅವನು ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಸೇರಿದವನು ಅಥವಾ ಯಾರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಈ 2 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಎಲ್ಲರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಹೊಂದಿರೋದು. ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ತನ್ನ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಕ್ಕೆ ಬರೋ ತರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮೂರನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. So international community accepts or admits that there are few offenses which are offenses against the international community. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳು. Therefore, wherever a person who is been found guilty of this offense, he can be tried by whichever state. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆ ಒಳಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ.
wherever he is found, whichever country finds him, that country has a jurisdiction to try and punish that person. So these are the three important principles which are going to be used by states in the modern period to exercise its extraterritorial jurisdiction. Personal jurisdiction, first one; second one, protective principle; and third one is universal. So with this, we finish this session. And if you have any doubts and if you want any clarifications, you please text it to me in the WhatsApp. I will call you back, or I will be in a position to clarify your doubts either through a script or through a conversation. So we'll stop with this. Thank you all.